glance from that long distance, how will understand that this is the skull of cattle horse? At a glance, how will understand without touching? You can say that this is the skull of cattle because there is horn, the sheen, horn. In the horse there is no horn. Horse ki horn thake? No sir. Cattle e horn thake. Without touching, from the far distance, you can say that this is the skull of cattle because there is horn. But this is the skull of horse because there is no horn. Clear? This is at a glance. Now we will know the different bones of the skull. Okay? So this is the frontal bone. This is the frontal bone. Actually, most of the bone of a skull are paired bone. Paired means they are in pair, two. So this is the frontal bone. This is one frontal bone. This is one frontal bone. In the middle there is joint. So this is the frontal bone. Clear? So this is the frontal bone. This is one frontal bone, another frontal bone. In the middle there is the joint. Okay, frontal bone. So this is the frontal bone, and this is the nasal bone. 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 Nasal bone. Okay. Yes. And this is the lacrimal bone. This is the lacrimal bone. Actually, in the skull, between the bones, actually the joint is Susar joint. You know, the different bones are joined together. For example, this is a bone, this is another bone, but in the middle there is a joint. Okay. For example, this is a bone, this is a bone. In the middle there is a joint. So in the skull, the joint is Susar type of joint. When you will study syndesmology, then we will classify the joint. Actually, in our body there are many joints. This is a joint. Yes, sir. This is a joint. So there are many joints, but there are different types of joint. One of the type joint is Susar joint. We will discuss in theory Susar joint. Why name is Susar? Because what is the meaning of Susar? Susar মানে কি বলতে পারবে? Susar মানে সেলাই। তার মানে সেলাই দিলে যেরকম হয় তুমি যদি কাপড় সেলাই করো তাহলে কি রকম দেখা যাবে? এরকম দেখা যাবে না? কাপড় যদি যখন আমরা যদি কল দিয়ে মেশিন দিয়ে সেলাই করি এরকম দেখা যাবে, তাই না? সো দ্যাটস হোয়াই দি জয়েন্ট গুলো দেখতে ওরকম সেলাইয়ের মতো দেখা যায়। এইজন্য এগুলোকে বলে সুসার জয়েন্ট। ক্লিয়ার? দেখছো জয়েন্ট গুলো দেখো, দেখা যায় কোথায় বিভিন্ন জয়েন্ট গুলো এই যে এরকম দেখো, এই দুই বোনের মাঝখানে যে জয়েন্ট গুলো আছে। স্কালের মোস্ট অফ দ্য বোনস দে আর ফ্ল্যাট বোন। এগুলো কি ফ্ল্যাট বোন? এই বোন এগুলো কি ফ্ল্যাট বোন না? এগুলো কি ফ্ল্যাট বোন, চওড়া। এই জন্য এই মোস্ট অফ দ্য বোনস অফ দ্য স্কাল দে আর জয়েন্ট বাই সুসার জয়েন্ট। ক্লিয়ার? দেখছো, দেখো হাতে নাও, কোথায় সুসার জয়েন্ট দেখো, এই যে জয়েন্ট গুলো দেখো সুসার, এগুলো সব সুসার জয়েন্ট। এদিকে আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে। ওইদিক দাও, ওইখানে দাও, কোথায় না ওটা তো হ্যাঁ সাইডে এগুলো সব সুসারের মতো সেলাইয়ের মতো দেখো, এই যেগুলো সব সুসার জয়েন্ট, রাইট? এই মাথায় দাও, এগুলো সুসার জয়েন্ট। ওকে দাও, এই যে এগুলো এই জয়েন্ট, এই যে এগুলো সুসার জয়েন্ট। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য ফ্রন্টাল বোন। ওকে, দিস ইজ দ্য ফ্রন্টাল বোন and these are the nasal bones. Nasal bone. This one nasal bone, another nasal bone. So and this is the orbital cavity. This is the orbital cavity. You know, in the body there are many cavity. So cavity means something that is hole. This is called cavity. This is a orbital cavity. Orbital cavity where eye is located. This is orbital cavity. Okay. Yes, sir. Inside the orbital cavity, eyeball. This is our orbital cavity. Inside the orbital cavity, there is the eyeball. Okay. So this is orbital cavity. So this bone is lacrimal bone, and this is the zygomatic bone. Lacrimal bone, zygomatic bone. Okay. This is the maxilla. This is the maxilla. This is the maxilla. And this is incisive bone. This is the তোমাদের আগে পরে দেখাচ্ছি। This is the incisive bone. Okay, incisive bone. And this is the parietal bone. This is the parietal bone. Okay, this is the parietal bone. This is the parietal bone. This is the temporal bone. Parietal bone, temporal bone. Okay. Yes, sir. This is the zygomatic bone, and this is called zygomatic process of temporal bone, and this is called temporal process of this is called zygomatic process of temporal bone, and this is called temporal process of zygomatic bone. Okay. Yes, sir. And this is actually this is vomer bone. This is the Vomer bone. This bone is vomer bone. This is actually vomer bone. This is the vomer bone.
And this is the palatine bone. This is the palatine bone. And this is the sphenoid bone. This is the sphenoid bone. This is the sphenoid bone. From head to head, this bone is sphenoid bone. Anwar is a boyta niye asho to sphenoid bone. Okay? And this is the palatine bone. And this is the occipital bone. This is the occipital bone. These are the occipital condyles. And these are the jugular process. These are the jugular process. Okay? Yes, sir. And this is actually facial. This is the facial tuber. This is the facial tuber. This is called facial tuber. Facial tuber. You know that in the early classes, we have discussed some terms: tuber, tubercle, condyle, epicondyle. You should be very familiar with this term. Yes, sir. If you don't understand this term, then you will not understand the anatomy clearly. So whenever I say tuber, then you should know what is tuber. টিউবার বললে তোমাকে বুঝতে হবে এটা রাউন্ড ইমিনেন্স, কোন উষা রাউন্ড অংশ, নন আর্টিকুলার রাউন্ড ইমিনেন্স, অর্থাৎ কোন একটা উষা গোল অংশকে টিউবার বলা হয়। তুমি যেটা না জানো তাহলে বুঝবে না টিউবার কি। টিউবার কথাটা অনেক জায়গায় ইউজ হবে, দ্যাটস ওয়াই you should be very familiar with this term and you should understand the term. This is the facial tuber. Tuber বলা হয় কোন জিনিসকে? উসু রাউন্ড, যেখানে কোনো জয়েন্ট হবে না। নন আর্টিকুলার মানে কি? জয়েন্ট ছাড়া। আর্টিকুলেশন মানে কি? জয়েন্ট। এটা টিউবার, facial tuber. Clear? Yes, sir. So তাহলে this is the nasal bone, okay? And this is the maxilla bone. This is the maxilla. This is the maxilla bone. And in front of the orbital cavity, this is the lacrimal bone, and this is the zygomatic bone. Okay, zygomatic bone. This is the facial tuber. Facial tuber. Okay, and the zygomatic bone, it has a process. Process মানে কি? কোনো projection কে বলা হয় process. এই যে এইটুকু, এটাকে বলা হয় কি? Temporal process of zygomatic bone. এটাকে বলা হয় zygomatic process of temporal bone. This is temporal bone. প্রসেসটা টেম্পোরাল বলে, কিন্তু জাইগোমেটিক থেকে গেছে, এজন্য বলা হয় কি? জাইগোমেটিক প্রসেস অফ টেম্পোরাল বোন। আর দিস বোন ইজ জাইগোমেটিক বোন, প্রসেসটা আছে টেম্পোরালের দিকে, এজন্য বলা হয় কি? টেম্পোরাল প্রসেস অফ জাইগোমেটিক বোন। এটাকে বলা হয় কি? জাইগোমেটিক প্রসেস অফ টেম্পোরাল বোন। দিস ইজ টেম্পোরাল বোন and this is the parietal bone. This is temporal, this is the parietal, this is the frontal. Clear? And this is sphenoid bone. This bone, এই যে এই বোনটুকু, এখানে এইটুকু, এটা কি? sphenoid bone. Okay, this is the palatine bone. এই বোনটুকু, এই যে এই বোনটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, এটা কি? sphenoid bone. And this is the palatine bone. Okay, this is the maxilla. This is the maxilla. Okay, and this is the facial tuber. Facial tuber. Okay, and this is the occipital bone. This is the occipital bone. This is the occipital bone. এই বোনটা কি? This is the occipital condyle. This is the occipital condyle. এই ধরনের স্ট্রাকচারকে কন্ডাইল বলা হয়। এই ধরনের স্ট্রাকচারকে কন্ডাইল বলা হয়। This is the occipital condyle. Okay, and this is the jugular process. This is the jugular process. This is the jugular process. Okay, and আমার আরেকটা বই সেটা নিয়ে আসো। আরেকটা বই সেটা নিয়ে আসো দেখি।
তোমরা দেখো এগুলো, দেখো আমি যেগুলো বলছি এগুলো দেখো নিজেরা। হ্যাঁ, এটা জাইগোমেটিক বোন, এটা কি জাইগোমেটিক বোন, এটা কি টেম্পোরাল বোন, এটা টেম্পোরাল বোন, ঠিক আছে। আর দুইটা প্রসেস, একটা জাইগোমেটিকের প্রসেস দিকে আসছে, একটা টেম্পোরাল প্রসেসে দিকে গেছে, ঠিক আছে। এই তার কিছু তো না, ঠিক আছে। এটা জাইগোমেটিক বোন, এটা টেম্পোরাল বোন, আর এটা প্রসেস, একটা জাইগোমেটিকের প্রসেসের দিকে আসছে, এটা টেম্পোরাল প্রসেস ওই দিকে গেছে। প্রসেস অফ টেম্পোরাল বোন, এটা প্রসেস অফ জাইগোমেটিক বোন, ক্লিয়ার। আচ্ছা, আর এটা কি প্যারাইটাল বোন, এটা কি প্যারাইটাল বোন। সো দিস ইজ দ্য ফ্রন্টাল বোন। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য প্যালাটাইন, দিস ইজ দ্য প্যালাটাইন বোন। এটা আসলে প্যালাটাইন না, এটাকে তুমি বলতে পারো যে ম্যাক্সিলারি প্রসেস অফ প্যালাটাইন, প্যালাটাইন প্রসেস অফ ম্যাক্সিলারি বোন। আসলে এটা কিন্তু ম্যাক্সিলারি, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলা, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলা, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলা। আসলে এই প্যালাটাইনটা ম্যাক্সিলারির একটা পার্ট, এই যে এটাকে বলা হয়েছে কি প্যালাটাইন প্রসেস অফ ম্যাক্সিলারি বোন, প্যালাটাইন প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা বোন, ম্যাক্সিলারের একটা পার্ট। আর যেটা প্যালাটাইন বোন আমরা এটাকে বলতেছি, দিস ইজ দ্য প্যালাটাইন বোন, দিস ইজ দ্য প্যালাটাইন বোন। হরিজন্টাল পার্ট, এটা ভার্টিক্যাল পার্ট, দিস আর দ্য প্যালাটাইন বোন, প্যালাটাইন। আর দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলারি, প্যালাটাইন প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা, প্যালাটাইন প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা, ম্যাক্সিলার একটা পার্ট, কিন্তু প্যালাটাইনের কাছে যদি এটা বলা আছে প্যালাটাইন প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা, দিস ইজ দ্য প্যালাটাইন বোন। আর ভোমার বলা হয় এই বোনটাকে, দিস বোন ইজ কল্ড ভোমার। এই যে এই বোনটা, যে বোনটা, দিস ভোমার বোন, ইট ফর্মস দ্য অ্যাকচুয়ালি, তোমরা নেজাল ক্যাভিটি দেখছো, নেজাল ক্যাভিটি কোনটা? This two is nasal cavity. So in our case, for example, this is nostril. Nostril বলা হয় কোনটা? যে the external opening of the nose. Nose এর যে external opening এটা বলে nostril বলা হয়। আর ভেতরে যে cavity এটাকে বলা কি nasal cavity. There are two nasal cavity, but it is divided into two halves by the nasal septum. This is the nasal septum, which is the cartilage. This is a cartilage, hyaline cartilage. So this is a septum. By the septum, our nasal cavity is divided into two halves. So this is two halves. This is nasal septum. So in case of animal, same thing. This is the nasal cavity. Can you see the nasal cavity? Yes, sir. This is the nasal cavity. In the middle there is the septum. মাঝখানে কি আছে? একটা পর্দার মতো আছে, যে কতটি ভাগ হয়ে গেছে, এদিকে একটা, এদিকে একটা, এদিকে এক ভাগ, এদিকে এক ভাগ, মাঝখানে কি আছে? একটা septum আছে, nasal septum. Clear? Yes, sir. So nasal cavity, the ventral part, the ventral part of nasal cavity. This is the vomer. Actually, this is one of the vomer. It forms the ventral part of the nasal cavity. Okay? So ভিতরে জালির মতো একটা ওটা। So this bone is vomer. This bone is vomer bone. Okay? This bone is vomer bone. Okay? Vomer bone. This bone is vomer bone. This is the এই যে একটা বোন আছে না এখানে, এইখান থেকে শুরু করে এদিকে গেছে। This is the vomer bone. Clear? This bone is vomer bone. This is the vomer bone. This bone is vomer. এই ভেতরে চলে গেছে। ওকে, আর কাছে নিলে তোমরা দেখতে পারবা। আর another thing is that, can you see the inside the nasal cavity, what you see? There are some এই যে মানে these are the bone. There are some bone এই যে পাতলা। Actually these are called nasal concha. C-O-N-C-H-A, concha. Nasal concha, plural is concha. Nasal concha. Actually these are the paper-like bone. This is very thin bone. Is a paper motto. This, for example, this is very thin bone, paper-like bone. They are arranged like that. এরকম করে আসছে দেখবা। These are called nasal concha. These are the paper-like bone inside the nasal cavity. Okay? দেখছো, দেখা যায়, দেখো কোথায় পাতলা মোড়ানো আছে এই যে এই বোনগুলো। This is nasal concha. Have you seen? Yes, sir. এ না দেখি ইচ্ছা বলো না, দেখো। হ্যাঁ, দেখা গেছে? This is the nasal concha. ওটা হাতে নিয়ে ভিডিও দেখার Rahul. Okay, another thing is that so, and in the skull there are some foramen. Actually, in the skull there are some foramen. You know, the foramen means sidro. White foramen in the bone.
বোনে কেন ফোরামেন থাকে? হয় নো নো ফোরামেন দিয়ে যুক্ত থাকবে নাকি? Anyone? Yes, something enter and something come out. That means nerves and blood vessel. Nerves and blood vessel. এই ব্লাড ভেসেল এবং নার্ভ ঢুকা বার করার জন্য বোনের মধ্যে ফোরামেন থাকে। স্কালে there are many foramen. Why skull? In the skull there are many foramen because in the brain located in the inside the skull. এই যে ভিতরে যে একটা ক্যাভিটি আছে, এই যে ক্যাভিটি দেখা যায়, এই যে this is cranial cavity. So this is orbital cavity, this is cranial cavity. The frontal bone is this is our frontal bone. Inside the frontal bone, যদি frontal bone টা কাটো, ভিতরে একটা ক্যাভিটি আছে। এই ক্যাভিটি দেখা যাচ্ছে এটা। This is the cranial cavity. Have you seen? এই যে ভিতরে cranial cavity. দেখছো? Yes sir. This is the cranial cavity. In the cranial cavity brain is located. এই ক্যাভিটির ভিতরে ব্রেন থাকে এখানে। So if I say that স্কালে কি ক্যাভিটি পাওয়া যায়? একটা আছে orbital cavity, আর একটা cranial cavity. In the viva you will be asked, or in even theory, that the boundary of the cranial cavity. If you are asked that what is the boundary of cranial cavity, this is a room, but its boundary means there is a roof, dorsally roof, ventrally floor, laterally কি আছে, দুই সাইড দিয়ে ওয়াল আছে, this is called boundary. Similarly cranial cavity যদি বাউন্ডারি বলা হয়, কি বাউন্ডারি, তাহলে কি বলতে হবে? dorsally frontal bone, ventrally sphenoid bone, laterally সাইড দিয়ে কি আছে, এই যে টেম্পোরাল এবং প্যারাইটাল, laterally, তাহলে lateral মানে সাইডে, dorsally frontal bone, laterally temporal and parietal, নিচে sphenoid, ventrally not নিচে, ventrally sphenoid bone, cavity নিচ থেকে বলা হয় কি ventral. This is a book, this is the dorsal, this is the ventral. Clear? Similarly, so ventrally sphenoid bone and caudally কি আছে, this is the cranial cavity. তাহলে caudally কি থাকবে? occipital bone. Occipital bone. This is the boundary of the cranial cavity. If you understand, then it is very easy. Actually, anatomy, this is useless class. Actually, there is no rush course. Anatomy, this is the medical science student. Anatomy is the very painful for the medical student because এটা প্রথম দিকে এবং এটাতে আসলে কোনো নাই এবং এটা খুব কঠিন. But if you understand clearly, if you discuss, there are some tips that how you can do in the anatomy, good in anatomy. One thing is that some of you yesterday somebody was asking me that can I get permission to take the audio and video to the video. I answered that there was nothing wrong to do video, but don't rely only on video, because nowadays I have seen your senior students that they do video in the class and they think that it's okay, it will be okay. Just before exam, I will see that video, then I will be 100%. I will get 100% marks. But medical science is not like that. If it was sufficient, if video was sufficient, then there are a lot of operation in the YouTube. So the surgeon, they will see the YouTube and they will do the operation. But it's not like that. Video is different thing, but practical is different thing. So what are the tips? How can you do good in practical anatomy? One thing is that when teacher come, for example, our class is 2 hours or 1.5 hours. So first half an hour or 40 minutes, I am demonstrating this thing, this bone like that. Then I will go. Then another you have 40 minutes or 1 hour. What is the function of this 40 minutes? Now we discuss everything. So if you confusion, for example, you are telling that this is zygotic bone, your another friend is telling that no, this is the lacrimal bone. Confusing. Then if you confuse, then go to the book. Actually, this is a photocopy book, but still you can get some idea. There are the labeling. They have label. কোনটা কি বল? হুবাহু এই ফিগারটা এখানে দেওয়া আছে। কিন্তু এখানে ক্লিয়ার, বাট এখানে বই থেকে দেখার পর যদি ক্লিয়ার না হয়, you can ask your class teacher. So when you discuss, that is the system. Then you can learn the anatomy. Okay? Yes sir. But I am not discouraging to take the video. It is nothing wrong to take the video, but it is the supporting, but this is the main thing. Okay? And another technique is that, for example, our class from 9:30, but your class teacher is doing late, for example, he is not coming, but you are there are some foramen, foramen, whatever I was telling that, so that brain is located in the cranial cavity, and that most of the cranial nerve, the 12 pairs cranial nerve, olfactory, oculomotor, trochlear, is the cranial nerve. This cranial nerve originates from the brain.
আমি যে ব্রেন থেকে অনেকগুলো নার্ভ বের হয়, অপটিক নার্ভ, অলফ্যাক্টরি নার্ভ, তোমরা জানো যে ক্রেনিয়াল 12 জোড়া, এটা কোথা থেকে বের হয়? ব্রেন থেকে বের হয়, ব্রেন থেকে। And another thing is that you have to use the English term. এই যে ও বলতেছিল মস্তিষ্ক, প্লীহা, অগ্নাশয়, হ্যাঁ, you have to put this term in the recycle bin, but don't remove from recycle bin. যদি প্লীহা যদি আবার রিসাইকেল বিনে ডিলিট করে রিসাইকেল বিন রেখে দাও, যদি রিসাইকেল বিন থেকে আবার সরে দাও তাহলে তো পরে বাংলায় ভুলে যাবে। তোমাকে যদি বলে তুমি যদি ইয়াতে গিয়ে কি বলে গোস্তের দোকানে গিয়ে যদি বলো লিভার বলো, না বুঝতে পারো, যদি প্যানক্রিয়াস বলো, এই জন্য এটা রাখতে হবে কিন্তু রিসাইকেল বিনে, বাট আপাতত ডিলিট করতে হবে। ডিলিট করে কি বলতে হবে? মস্তিষ্ক বলতেছে, কি বলতে? ব্রেন বলতে হবে, ক্লিয়ার? এতদিন বলছি অস্থি, এখন কি বলতে? বোন। এতদিন বলছি তরুণের স্থান কার্টিলেজ। ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস টার্ম, মেডিকেল টার্ম। ইউ মেমোরিতে এটা সেট করতে হবে, এগুলোকে ডিলিট করে রিসাইকেল বিনে রাখতে হবে, ক্লিয়ার? সো রিসাইকেল বিনে রাখতে হবে। সো ইন দ্য ব্রেন ইজ ইন দ্য ক্রেনিয়াল বিন, ফ্রম দ্য ব্রেন সাম নার্ভ অরিজিনেট। এই যে ব্রেন থেকে অনেকগুলো নার্ভ বের হয়, 12 জোড়া। তো বের হয় যদি ফোরামেন না থাকে, কোন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে? কারণ এটা খুব হার্ড স্ট্রাকচার, নার্ভ তো নরম জিনিস, এটা সুতার মতো। তো এই যদি এখানে ফোরামেন না থাকে তাহলে নার্ভগুলো কিভাবে বের হবে? দ্যাটস হোয়াই ইন দ্য স্ক্যাল মেনি ফোরামেন টু এক্সিট দ্য নার্ভ, টু কাম আউট দ্য নার্ভ। ওকে, সো there are many foramen. We will know the major foramen. So this is the largest foramen, is foramen magnum. This is the foramen magnum. This is the foramen magnum. Cranial cavity পিছনে caudally. There is a big foramen. This is called foramen magnum. Foramen magnum. Magnum মানে কি? বড়। Magnify মানে কি? বড়। magnum. এই foramen magnum দিয়ে কি বের হয়? স্পাইনাল কর্ড বের হয়। তোমরা জানো যে ক্রেনিয়াল কিউবিটিতে ব্রেন থাকে। ক্রেনিয়াল কিউবিটিতে কি থাকে? ব্রেন থাকে। আর ক্রেনিয়াল কি ব্রেনের পর থেকে স্পাইনাল কর্ড বের হয়, ওটা ভার্টিব্রাল কলামের ভিতরে চলে যায়। তোমরা গরুতে স্কেলেটন দেখছো না? প্রথমে সামনে দিকে কি থাকে? স্ক্যাল। এই যে কি থাকে? ভার্টিব্রাল কলাম, যেটাকে মেরুদণ্ড বলা হয়, যেমন ভার্টিব্রা থাকবে। তাহলে এই যে ব্রেনের পর থেকে স্পাইনাল কর্ড বের হয়, এটা ভার্টিব্রাল কলামের ভিতর দিয়ে চলে যাবে। এরকমটা আমরা পরে ডিসকাস করব। তো ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে কি বের হয়? স্পাইনাল কর্ড। ওকে, স্পাইনাল কর্ড। আর কিছু ফোরামেন আছে এখানে, এগুলো হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন। এখানে অনেকগুলো ফোরামেন আছে, অনেকগুলো ফোরামেন আমিও জানি না, আল্লাহ ভালো জানি কি ফোরামেন এগুলো, ঠিক আছে? যাই হোক, হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন এখানে একটা আছে, হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন। এটা হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন, এটা হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন। হাইপোগ্লোসাল নার্ভ শুনছো না? হাইপোগ্লোসাল নার্ভ এদিক দিয়ে বের হয়, হাইপোগ্লোসাল নার্ভ। আচ্ছা, তারপরে এখানে এই যে জুগুলার প্রসেস, এটা তো জুগুলার প্রসেস, তাই না? এই জুগুলার প্রসেসের কাছে ফোরামেন আছে, যেটা জুগুলার ফোরামেন বলা হয়। এটা জুগুলার ফোরামেন। এই ফোরামেনটাকে জুগুলার ফোরামেন বলে, ঠিক আছে? এটা জুগুলার ফোরামেন। এটা কি? জুগুলার ফোরামেন। এটা কি? জুগুলার ফোরামেন। এই যে জুগুলার ফোরামেন, ঠিক আছে? জুগুলার ফোরামেন। এটা হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন, ঠিক আছে? এটা কি? জুগুলার ফোরামেন। এটা কি? জুগুলার ফোরামেন। না না, এই যে জুগুলার ফোরামেন। আর এটা তো হাইপোগ্লোসাল বললাম, এটা হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন, তোমাদের পরে দেখাচ্ছি দেখো। আচ্ছা, আর এটা কি? এটা অরবিটাল ক্যাভিটি না? সুপ্রা মানে কি? উপরে, আর ইনফ্রা মানে নিচে। সুপ্রা মানে সামনে বা উপরে, ইনফ্রা মানে নিচে বা পিছনে। সুপ্রা অরবিটাল ফোরামেন, এটা অরবিট। তাহলে অরবিটের উপরে যদি দেখো সুপ্রা অরবিটাল। এটা তুমি যদি বুঝো, তাহলে তুমি যদি বুঝে পড়ো তাহলে তোমার কি কষ্ট হবে না। তুমি যদি এখানে পরীক্ষার সময় যেখানে একটা কাঠি ঢুকে দেওয়া হয়, তো তোমাকে কি বলতে হবে? যেহেতু এটা অরবিটাল ক্যাভিটি উপরে, তাহলে অবশ্যই এটা সুপ্রা অরবিটাল হবে। সুপ্রা অরবিটাল ফোরামেন, এটা কি? ইনফ্রা অরবিটাল। এটা যদি কাঠি ঢুকে দাও, এদিক ঢুকে দিয়ে বের হবে, একটা নার্ভ এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে বের হয়ে যায়। সুপ্রা অরবিটাল ফোরামেন, ইনফ্রা অরবিটাল ফোরামেন, ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপর আরেকটা কি, যে এগুলো কি? প্যালাটাইন ফোরামেন। এগুলো কি? প্যালাটাইন ফোরামেন, যেহেতু প্যালাটাইন বোনের মধ্যে প্যালাটাইন ফোরামেন। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে যে এখানে কয়েকটা ফোরামেন আছে, ইম্পর্টেন্ট ফোরামেন। সেটা হচ্ছে যে ফোরামেন ইথময়েড, অপটিক, অরবিটোরোটান্ডাম। সিরিয়ালি মনে রাখবে, এটা ইথময়েড, এটা অপটিক। অপটিক ফোরামেন, অপটিক ফোরামেন দিয়ে অপটিক নার্ভ বের হয়ে আসবে। কারণ অপটিক নার্ভ তো ব্রেনের থেকে বের হবে, ব্রেনের থেকে অরিজিন হয়, এদিক থেকে বের হয়ে আসবে। ইথময়েড ফোরামেন, অপটিক ফোরামেন, অরবিটোরোটান্ডাম। ফোরামেন অরবিটোরোটান্ডাম নাম। এগুলো এখানে তোমার বুঝার কিছু নেই, নাম মনে রাখতে হবে। একটা ফোরামেন দিয়ে একটা জিনিস বের হবে। অপটিক ফোরামেন দিয়ে অপটিক নার্ভ বের হবে, ওভাল ফোরামেন দিয়ে একটা জিনিস বের হবে, তারপরে জুগুলার ফোরামেন দিয়ে একটা জিনিস বের হবে, ফোরামেন ল্যাসরাম দিয়ে একটা জিনিস বের হবে। অর্থাৎ একটা ফোরামেন দিয়ে একটা নার্ভ বের হবে, ক্লিয়ার? এখন ওদিক দিয়ে কেন বের হবে এটা আমাদের কোনো অ্যান্সার নেই, ওই ফোরামেন দিয়ে এটা বের হয়ে আসে। আমাদের জানার দায়িত্ব হচ্ছে মেজর মধ্যে কিছু ফোরামেন, ওই ফোরামেন দিয়ে কি জিনিস বের হয়। এই জন্য একটা কোশ্চেন থাকবে তোমাদের ফাইনালে, যে মিড টার্মে, বিশেষ করে না থাকলেও কমপক্ষে ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করা হবে যে
foramen of the skull and their contents. কোশ্চেনটা কি? foramina, foramen কিন্তু সিঙ্গুলার, আর foramen, এই foramen কি? এই যে foramen আছে কি? সিঙ্গুলার, আর foramina হবে কি? foramina. foramen আর foramina দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস, সিঙ্গুলার আর প্লুরাল। এই তোমার মনে রাখবে, এই যে বুঝতে হবে তোমাদের। ভার্টিব্রা সিঙ্গুলার, আর ভার্টিব্রি হবে কি? প্লুরাল। দেখছো, ভার্টিব্রা ভার্টিব্রি, তাই না? ভার্টিব্রা ভার্টিব্রি, foramen foramina, সিঙ্গুলার প্লুরাল। ঠিক আছে? ট্যাপাস মেডিকেল ডিকশনারি কে কিনছো? যাদের সামর্থ্য আছে কিনবা, ঠিক আছে? আর যদি সামর্থ্য নাই, কেনার দরকার নেই, তুমি ফ্রেন্ডের কাছ থেকে হেল্প নিবে, এটা সবসময় লাগে না। তো তোমরা এই যখন টার্মগুলো তুমি বুঝতেছো না, মনে করো আমি বললাম যে কনকা, ভিতরে যে পেপারের মধ্যে গুণগুলো আছে এটাকে কনকা বলা হয়। তো তুমি কনকা যদি আরো ডিটেইলস জানতে চাও, তুমি মেডিকেল ডিকশনারিতে যাও, ওখানে সুন্দর করে 5-7 লাইন লেখা আছে কনকা মানে কি। ঠিক আছে? যদি গুগলে সার্চ দাও আরো পাবো তুমি যে হোয়াট ইজ কন কি, বা নেজাল কনকা কি। ক্লিয়ার? এরকম জিনিসগুলো পাবো। তাহলে এই মোটামুটি আরেকটা ফোরামেন আছে, এই ফোরামেনটা এটা মনে হয় এটা কোশ্চেন বলতে না, এটা তোমার মানে প্র্যাকটিক্যালের জন্য, এটা থিওরিতে এরকম আসে, কিন্তু তোমাদের তো মানে foramen different foramina of skull with their contents. content মানে কি? তারা কি ধারণ করবে, মানে ওই দিক থেকে কি যাতায়াত করবে। foramen of skull with their content, বুঝে গেছে? স্যার এই ফোরামেনগুলো একটু দেখালে ভালো হতো। হ্যাঁ দেখাচ্ছি তোমাদের দেখে নিতে হবে। এগুলো সেটা হচ্ছে কি, যে বিভিন্ন ফোরামেন আছে, তাই না? এটা তো অক্সিপিটাল বোন, অক্সিপিটাল কোয়াড্রাল, এগুলো কি জুগুলার প্রসেস। এটাকে এক্সটার্নাল অ্যাকুয়াস্টিক মিউটাস বলা হয়, এক্সটার্নাল অ্যাকুয়াস্টিক মিউটাস, এক্সটার্নাল অ্যাকুয়াস্টিক মিউটাস। এটা অ্যাকুয়াস্টিক মানে কান, এক্সটার্নাল অ্যাকুয়াস্টিক মিউটাস বলা হয়। এদিক দিয়ে কিছু ঢুকবে, আমার মনে নেই সঠিক। এক্সটার্নাল অ্যাকুয়াস্টিক মিউটাস। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ফোরামেনগুলো, এইটাকে বলে টিম্পেনিক বুলা। এই যে এইটা টিম্পেনিক বুলা, এটা একটা নাম, টিম্পেনিক বুলা। ঠিক আছে? এদিকে একটা, এদিকে একটা। আর ফোরামেন দেখো, এই যে হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন কোনটা? এটা হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন, দেখা যায় এই যে এখানে একটা ফোরামেন। আর এটা কি জুগুলার ফোরামেন, এটা কি জুগুলার ফোরামেন। এটা ফোরামেন ল্যাসারাম, আর এটা ফোরামেন ওভালি। ফোরামেন ওভালি ওভাল শেপ, এই যে এখানে এটা ফোরামেন ওভালি। আর এটা কি? ফোরামেন ল্যাসারাম, LACRUM, ল্যাসারাম। আর এটা কি? জুগুলার ফোরামেন, দেখি জুগুলার ফোরামেন। আর এটা হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন, এটা হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল ফোরামেন, জুগুলার ফোরামেন, ফোরামেন ল্যাসারাম, ফোরামেন ওভালি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপরে ইথময়েড অপটিক অরবিটো রোটান্ডাম, এই যে ইথময়েড, তারপর এটা অপটিক, তারপর এটা অরবিটো রোটান্ডাম। অরবিটো রোটান্ডাম এখান থেকে 2-3টা জিনিস বের হয়ে যায়। অরবিটো রোটান্ডাম একসঙ্গে নাম হচ্ছে অরবিটো রোটান্ডাম, মানে বড়। ইথময়েড অপটিক অরবিটো রোটান্ডাম, ফোরামেন ওভালি, কারণ ওভাল শেপ দেখি বোঝা যায়, ডিম্বাকার শেপ, ফোরামেন ওভালি। এটা কি প্যালাটাইন ফোরামেন, ঠিক আছে? এটা কি সুপ্রা অরবিটাল, এটা ইনফ্রা অরবিটাল। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, কি বুঝছো তুমি? যাও ওদেরকে বুঝাও, ওই দিক দিয়ে দেখাও।